वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल जबर छतर तख्तां दे मालक हाजरा हजूर सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन गोद विच सुभाईमान होकर के आप जी गुरुद्वारा धन्ना भगत जी बैठे नेता प्रत शाम दे सोहने दीवाना दा आनंद माणदे हो। अज भी सतगुरां दी अपार अपार बख्शिश होई। भागां वाले हो सारे। कलयुग के भयानक समय दे विच सतसंग दीयां घड़ियां दे वास्ते नेता प्रत समा कढदे हो। अज भी सतगुरां ने बख्शी है। सीस जुड़ बैठे हाँ कल शाम दे दीवाना विच विस्तार सहित आप जियां ने सरवण कीता सी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के घर दे विच दशमेश पिता जी ने अवतार धारण करना है। सतगुरु जी अपनी कथा दे विच आप लिखदे ने जब ही जाच करबेणी भए पुन दान दिन करत बसई तात मात मुर अलख अराधा बहु विद जोग साधना साधना। इलाहाबाद की धरती से तरबेणी प्रयागराज तीर्थ के कंढे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नेता प्रत सिमरन विच जुड़ते। माता नानकी जी ने अर्ज गुजारी थी घर के विच पोतरा होवे सतगुर कहते बहुत छेती होणगे। जो दुष्ट दमन के रूप दे विच हेमकुंड साहिब के पर्वतां ते चौंकड़ा ला के आनंद विच बैठे ने। जिस बर्फ दे विच 15 मिनट बहना हर इंसान दे लई मुहाल कर देण वाला वातावरण उस धरती बर्फ दे विच दुष्ट दमन ने चौंकड़ा लाया। बड़े साधु बैठे ने भगती पूरी हुई है। परमात्मा जी ने सदा भेजिया दुष्ट दमन तू मेरा पुत है धरती से अवतार धारण कर। पर नहीं अत की बंदगी अत की भगती जिस वेले वधी है देवतियां च भजना पै गया कि साडा तख्ती न ले जी दुष्ट दमन। सारे इकट्ठे हो गए ने ब्रह्मा जी के कोल। ब्रह्मा जी परमात्मा अगे अर्ज गुजारो दुष्ट दमन नूं रोको भगती तो। जे ओदी भगती बंदगी ज्यादा हो गई वो बादशाह बन जाएगा सृष्टि का साडे ते हुक्म चलाएगा। इतों तक आप सर्वत संगतां ने बड़े विस्तार विच हिमालय के पर्वतां दा हेमकुंड साहिब का हाल सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। चलिए पुरातन समय दे सानू मान हुंदा है सिख धर्म कोई कलयुग दे विच चलिया धर्म नहीं जी। इहदियां जड़ां वेखीए सतयुग तो पहलां दीयां लगियां। करो रसना पवित्र गज वज के प्यार सहित जपो जी सतनाम सिरे सतनाम सिरे दोहरा इंद्र पुरोगम सुर कहयो अस तपस्वी है कौन किम तप ताप्यो तास किस कर्म क्यों क्या कौन। जिस वेले ब्रह्मा जी दे कोल देवतियां नूं लैके देवतियां दा बादशाह राजा इंद्र पहुंचया इको अर्ज गुजारदा कहंदा जी तप करन तो हटा दो तपस्वी नूं किते परमात्मा प्रभु खुश हो के स्वर्गां दा बादशाही ना बना देण ते मैनूं नरकां च सुट देना। ब्रह्मा जी कहंदे नहीं भाई वो आप परमेश्वर का रूप हो गए ने द्वैत एक रूप हो गए हो।
ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਕਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਏਵ, ਬਦਿਓ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਗ, ਕਿਮ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤਪ ਸੇਵ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੱਟਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ DSP, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ SSP, DC, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ ਹੋਵੇ IG, DIG, ਗੱਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਸ਼ਨਾ ਲੈ ਲਈ, ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਈ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੈਸੇ ਦਾ ਵੈਸਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਲ ਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਪਾਪ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਏ। ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਤੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਤ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਜੱਤ ਸੱਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਭੋ ਲੈਣ, ਜੜਾਂ ਪੱਟਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਏ। ਸੋਇਆ ਛੰਦ ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਕਮਲਾਸਨ ਤਿਨ ਕਹੋ, ਸੁਨੋ ਸੁਰ ਹੈ ਅਖਿਆਤ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ 4 ਅੱਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਆਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਥਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਸੀ। ਧਰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਐ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਜ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ
ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਆਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਸੁਣਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੋ ਅਹੈ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਬ ਸਤ ਜੁਗ ਕੋ ਸਮੇ ਸੁਜਾਨ। ਆਹ ਉਸ ਦਮਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਸੀ? ਯੁੱਗ ਜਿਵੇਂ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਸਤਜੁਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਦੁਆਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਲਯੁਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥੋੜੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊ। ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਥੋੜਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ। ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਲਯੁਗ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਨਵ ਦੈਤ ਬਿਲੰਦ ਬਲੀਗਨ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੈਂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਦੈਂਤ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੇ, ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦੇਵਤੇ, ਹਰੇ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਪੀਲੇ, ਦੇਵਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਖਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲ ਅਨਛਟੈ ਖਾਨਤ, ਤੁਮੇ ਨਿਕਾਸਿਓ ਸੁਖ ਕਰ ਹਾਨ। ਇਹਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੱਲ ਕੋਈ, ਸਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਕਤ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਧੌਖੇ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਪੂਛ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਸਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਫਕੀਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਭਗਤੀ। ਦੈਂਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਤਪ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇਵਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਿਕਟ ਭਗਵਤੀ ਤਬ ਤੁਮ ਗਮਨੇ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਤੁਤ ਸੁਨਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਖੋਲਿਆ, ਰਾਖਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਲੱਭ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਭਗਤੀ ਚ ਰੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜੂ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 70% ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, 80% ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤ, ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ। 5-7% ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ।
ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਰਗਾ ਭਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤ ਹਿਤ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੀਨ ਬਿਦਤਾਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੁਰਗਾ, ਜਿਹਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀ। ਦੇਵਤੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਕੋਲ ਲਾਗੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੌਧ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੋਰਸ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। RSS ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਜੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੀਨਸ ਦਰਸ਼ਨ ਧਰਮ ਗੋਪਤਾ ਤੁਮ ਕੋ ਦੀਨ ਦੇਖ ਬੁਕਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਏ ਫਿਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਹੱਸੀ, ਇਹਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਕਮਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2.5 ਬੰਦੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਜੋ ਨਰਕ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਵਤੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਪੂਛਨ ਕੀਨੇ ਦੁੱਖ ਦੈਤਨ ਕੋ ਕਹਿਓ 부ਝਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਆਖਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਥੋੜੀ। ਰਾਖਸ਼ ਆਏ ਰੋਹਲੇ ਖੇਤ ਭਿੜਨ ਕੇ ਚਾਏ, ਤਰਵਾਰੀ ਤੇ ਗਾ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਰ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਲੜਿਆ।
सिख धर्म ने सब हमेशा यही सिखाया, सच नूं सच बोलो, गुणा का सत्कार करो। जी शराबी तो भी गुण मिलता, जो पी के डिगे है तू सिख लै, सजना कल तू पिएगा तो तू भी मदहोश हो के डिगेगा, ना पी। हुण ते मिलिया ना सिखण, जे नहीं सिखना वाला कटी जो फिर की फायदा होगा, की करना सिखो कुछ। उस वेले दुर्गा ने वादा कर लिया, देवतिया नूं खुशी हो गई, इहदे मार मकाउणे ने। सुन कै प्राण को कीन अंबिका, छत्र तुम्हारे हथों रिसाए। परमात्मा की भगती की सी इस देवी ने, जिवें दुष्ट दमन ने की। कहनी कोई गल नहीं, तुसीं जाके लुक जाओ। लुकना किथे है? पहाड़ां विच, जिथे जोगियां दे टिल्ले सी ना, जे भज बड़े देवते लुक गए, राक्षस फिरदे सी इस दुनिया ते सारी धरती ते। बस जिथे भगती वाला वेख्या सिर वट लिया ओदा, कहंदे भगती ना करे कोई साडा राज खत्म कर दे। दुश्मन समझदे, माड़ा समझदे सी रब नूं जपण वाले। दुर्गा ने देवतियां नूं सहारा दिता, कहंदे लुक जाओ तुसीं, मैं परमात्मा की शक्ति हां, आपे वस कर लांगी। यग भाग हर सदन सुर्ग को, बहुर देव तुमको हर खाई। एक इकरार कीता, मैं राज भाग खो के दैतां तो तुहानूं बख्श देना है। पर ऐ इंदर पहला वर्गे पाप ना कमाई, किते नचदियां पईयां ही वेखदा रही, भगती भी कर ली माड़ी। जब राज हथों चलिया जाए, बंदा कंगाल हो जाए, मत्था टेक के कहना माता तू जो आखेगी मैं वो करांगा, राज दे दवा। कहती जाके लुक के खाना नहीं, परमात्मा की भगती करो। सुरदत भई युद्ध को उदत, आयुध सुध विरोध बधाई। 9 करोड़ रूप धारण करके दुर्गा उसे वेले लेके हथियार, दैतां जान भिड़ी तैत मगौला कर दे, कहते कल की कुड़ी साडा की करूए, चली जा जान बचा ला। ओए असीं औरतां ते हथ नहीं चुकदे। अगों देवी गढ़ की कहती खत्म करके ही जावांगी, वैसे जाना कोई। राक्षा ने बड़ी बार रोकिया, पर इहने मन्नी किसे दी ना। हाथे दैत धरनी तल छायो, शंकर मह कमसान बनाई। बस जंग शुरू कर दिता, त्रिशूल लेके। बस जेड़ा दैत सामने आया करे पार कर दिया करे। जंग हो गया, राक्षां च रौला पै गया। देवतियां नूं शोर सुणदा ते है, लुक लुक वड़ गए पहाड़ां च, जिहड़े आपां ना मर जाइए ते सानूं ना चक के ले जाए, क्योंकि गुस्सा आया जेड़ा अगे आगे भड़का देना उन्हां ने। हुण कल्ली ये देवी सारे राक्षां दे सामने होके युद्ध लड़दी है। रकत बीज सो रण पुन की नस, आयुध लगे रकत धर पात। इन्हां राक्षां दा जेड़ा राजा सी, जिहने राज कीता, ओहदा नाम सी रकत बीज। दसम ग्रंथ की विरोधता लोग क्यों करते हैं? पता किसे करता? जेड़ा रक्त बीज होया ना सतयुग विच, दैत देवता, ओदी सतगुरां दी बाणी विच भी गल कीती होई है, सुरती बाणी विच। दसम ग्रंथ दे विच भी चंडी दी वार पढ़ के वेखो, रक्त बीज एक राक्षस दा नाम सी। वो जिथे इस राक्षस दे खून दी एक बूंद डुलदी सी खून दी, उत्थे 100 पैदा हुंदा सी एक बूंद तो। ते रक्त बीज नूं मार देना परमात्मा तो बिना किसी के वस का काम नहीं सी, कोई मार सकता नहीं सी। भए सैकरे दैत हस हसरै, आयुध लच कोटै एक जात। कहते 1000 तो लखां दैत हो गए। लड़न वाली शक्ति एक पासे कली ते एक पासे 1000। कौन किनू मारे? देवते घबरा गए, कहते जंग ते ला लिया जट दी नहीं, सानू भी बनाऊगा तो सतनाम इन कर की लिया है। उधर राक्षसा ने भगती करके परमात्मा नूं खुश करके वर मंगिया सी, दाता सानू कोई मारे ना, जिथे साडा खून डुले ओए उत्थे 1000 साडे खून तो होर पैदा हो जाण। सतयुग की गल सी, भगती पूरी हो गई, वर ले लिया, उन्होंने डर किसी का नहीं। उन्होंने पता जे एक मरू तो 100 पैदा करूँ, एक खून की बूंद चो 1000 ही जम्मणगे। इस करके नधड़क होके मौजा लड़दियां ने। हाथे बहर उपजे पुन तैसे, जिनकी संख्या गनी न जात। जी कहते मैं उन्होंने संख्या गिन नहीं सकता। करोड़ा की गल कर, करोड़ा राक्षस वारी वारी आउंदे ने। ये युद्ध एक दिन 2 दिन 4 घंटे 5 घंटे नहीं चलिया, 4 युग चलता रहा। सतनाम 4 युग, 4,83,000 कुछ हजार साल की गिनती है 4 युगों की। देख लो
आज कलयुगी कला 1,37,000 साल अजे तो बच्चा छोटा जा कलयुग ने वादा किया गुरु नानक पातशाह अजे मैं बचपन बिता जदों मैं जवान हो गया दुनिया नूं नंगिया नचा दूंगा। आखो सतनाम। ताई ते कहते कोई विरला बचू धरती ते बाकी ते पाप दी जाएगी दुनिया। अजे ते बच्चा कलयुग लोगों के कपड़े ते हुणे लैणे शुरू हो गए। आ पंजाब है विदेशों च भी रब ही रखा इत्थे भी वही हाल है। इत्थे किहड़ा वखर है कोई समा हुंदा सी सिखां दीआं धीआं ते चुन्नी हुंदी सी सिर ते चुन्नी की जिहदा सिर दा साईं जिउंदा ओहदा सिर ढकिया जिहदा साईं मर जांदा सी ना जिहनूं रंडी शब्द कहंदे हो गई विधवा हो गई सिर नंगा हो गया लोकी ढकदे सी। कोई अज जिन्हां आप सिर नंगे कीते उन्हां बारे हुण की विचार आखो सतनाम। हुण ते आप ही नंगे करी फिरदे गल्लां कह चुप जांदियां कदे आपां नहीं सुणदी कथा दी साडे ते सभा लगदे जिथे मर्जी चल जाओ सारा किते कोई गल होनी देखी साडे अपने हालात ऐसे हो गए। उस समय दे विच औरतां दे विचों एक होसी दुर्गा जिहने सारे राक्षसां नूं वक्त ते पाया होया भावें वो जित नहीं सकदी पर विपता पा के रखी है। चिरकाल लो रही काल कर श्रमत भई कुछ तब जग मात। जो कहंदे कई साल लड़ती रही थक गई खाना पीना कुछ नहीं जंग है वो जिन्हों मारती धरती से होर पैदा हो जाते हथियार लैके थक गई हुण वो छुपना चाहती है। दोहरा संख्या 9 के अंक पर थोड़स शोन लगाए इते दैत देवी हते गिने रिखिन समुदाय। 9 करोड़ राक्षस कले देवी ने मार दिते मरे थे 9 करोड़ दुगने चौगने 10 गुना अरबा पैदा हो गए। उन्हें सोचा भी ये मरने ही ना मुकने ने मना चंगी गल यही है खेड़ा छड़ा के किते पहाड़ों च लुक जा सतनाम। आपां की लैना इन्हां नूं मार के इन्हां चों मरना किसे नहीं। बिंदिया चल पर थित भई जगत ईश्वरी जोई बिंध्याचल सो निवासनी याते कह सब कोई। जिन्हां नूं अज आपां हिमालय पर्वत की श्रृंखला कहने हैं उहदा नाम है असल विंध्याचल पर्वत। देवी भजी राक्षस पिछे लगे भजदी छुप के पहाड़ा च लुक गई कहती मैं नहीं बाहर आना। हुण बड़ी हैरान है कहती इंद्र वर्गिया ने वक्त मेरे गल पाता आप लुक गए सारे। देखो भगती वाला दूसरी की सहायता करता है देवी देवतियां दा रौला है इन्हां दी पूजा करन वाला मुक्त नहीं हुंदा क्योंकि इन्हां दे विच भी साडे वर्गी ईर्ख है। जे दूजा भगत आके खड़ गया देवता ते तीजा पिछे हट जांदा कहंदा मैनूं कि मेरी किहड़ा पूजा कीती किहदी मन्नत करोगे 33 करोड़ है इत्थे परता तो 33 करोड़ का नाम नहीं गिणिया जाता है भंबल भूसे दुनिया पाई आ सतनाम। 33 के नाम करा देन 33 देवियां तुहाडियां किहड़ियां 33 करोड़ ते बड़ी दूर की गल है। 30 देवते 33 करोड़ सतगुणां की बाणी लिखिया पर जिहड़े इन्हां दे ठेकेदार बनदे ना दसदे ने इन्हां दे किन्ने किन्ने हो नहीं दस सकदे क्योंकि परमात्मा की सृष्टि बड़ी बेअंत है। अज देवी दुखी है राजे इधर नूं फिर फिकर पै गया कहंदा वो आप लोग हुण देवतियां नूं मारन वास्ते राक्षस आउणगे सानू मार मकाउणगे। रोया छंद होए सो लोप धार लग मूरत बिंध्याचल पर कीन निवास। जित वेले देवी लुकी राक्षा रौला पा दिता कहंदे जित गया पाओ लुक गई जाके। सुनती तो है पर करे की बेचारी सोचती है भगती बिना हुण शक्ति नहीं आउणी। आखो सतनाम। कोई उन्हां दी भगतियां कीतियां बाबा दीप सिंह जी ने खंडा एवें नहीं चुकिया भगती ने चुकिया। भगती बोलदी सी अंदर वेखो ते सही किन्नी बंदगी सी उन्हां दे जीवन दी। इत्थे ते 50 साल का बंदा चंगा भला सिद्धा नहीं तुर सकदा सड़क पार नहीं कर सकदा जिन्हां कोल भगती अज भी तुरे फिरदे सिमरन जिन्हां दे कोले कहते देवी लुकी आ सोचती है मैं परमात्मा नूं अराधां कुछ शक्तियां होर लै लवां ओदी तपस्या करा। ओकर महातप तपने लगी पुन दैतन कुल करो विनाश। सिर्फ एको इच्छा लेके उन्हें ओकर भयानक घोर तप कीता छुप के हे खुदा राक्षसां दी सफा चट कर देना राक्षस कोई बचे ना। जे तेरे भगत हार गए मलेशिया के दोस्तां ने कहना प्रभु की भगती विच है ही कुछ नहीं
कि लाज तेरे नाम नू है। इत उत दुष्ट लगे तब खोजन कानन बड़े पहाड़ आवास। हुण ये राक्षस लभदे फिरदे ने देवी नूं, वो भगतरी नूं, जंगल छाण मारे रक्त बीज कहंदा जिउंदी चाहीदी जिउंदी, मैं अपने हत्थी मारना है, उन्होंने परमात्मा की शक्ति है, जे वो जिउंदी छुपी रह गई राक्षस कहंदा है अपना तख्ता पलटा दे। क्यों जी गल देवी की नहीं चलती, गल भगती की चलती, भगती कोई भी कर ले, जी भगती जाके प्रभाव उसे का ही है, और प्रभाव राक्षस है। इस करके एक सानू थोड़ा ईजी किया जा रहा है भी कितने पुराण वाली गल ना हो जाए, पंडितों तो साथी थोड़ी समझ नहीं आई मुड़ के। ये गल भगती की है, परमात्मा के नाम से सतयुग के नाम जप के लोग क्यों जे कम कर रही है, उथे भी हमें तुरी फिरदी सी। तरीका सरवर दरी कंदरा जह कह फिर हे रिसे बलरास। हुण गुस्से च आए होए राक्षस रौला पाउंदे ने, कहते चुप्पियां मारदे दरियावां च समुद्रां च किते ते लभू, पहाड़ां दीयां कंदरां च जंगलां च गुफावां दे विच किते भी प्राप्त होई ना। बेल सुबेल दैत दोए दीरग लिए संग सेना समुदाय। हुण बेल सुबेल के दो दैत सी, दोने अपनी सेना चक्की फिरदे, कोई इस पासे कोई उस पासे, आखिरकार फेर मिल जाते, कहते लभी नहीं दी, कहते मरी ही जिउंदी है, संच लभदी नहीं। वो बैठी किसी ऐसे टकाने से आओ इबादत करदी परमात्मा दी, वो जिहदा हिरदा जुड़िया होवे ना उन्होंने जुड़न लगिया बहुता टाइम नहीं लगता पुत्रा, जे वो जुड़ गई असी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सुध एक तपस्वी देख्यो चिरंकाल को तप गनताए। जो लभदे लभदे पहाड़ां ते पहुंचे, सतगुर बचन करते ना शमेश पिता की भगती किथे की, पंड राज जह जोग कमावा तह हम यद तपस्या साधी, महाकाल काल काय आराधी। ऐसे कहते जी काल का देवी का वाचक देवियां की गल सतगुर नहीं करते, महाकाल जिहड़ा काल का काल के जे असीं उस परमात्मा नूं आराध्या किथे बह के, जिथे पंडितां ने, पंडित किहड़े सियाज वाले नहीं खीरा खाण वाले, पंड राज जह जोग कमावा जिन्होंने कैरव ते पांडव कहा जाता है, जिथे बह के उन्होंने तप किया, जिस वेले उन्होंने देश नकारा हो गया ना पांडवां नूं, वो हेमकुंड के पर्वतां ते लुके हुए सी, अज भी उत्थे 4 धाम ने, उसी पता ही होना तुहानूं, 4 धाम सनातन मत दे, कोई किते लुकिया कोई किते लुके है, वो शुभ शुभ बेचारे समा गुजर बसर करते गए। दशमेश पिता कहंदे असीं उत्थे भगती कीती, हुण देवी भी उत्थे लुकी नेड़े तेड़े गए। पर एक साधु तपस्या करदा सी, राक्षस तुरे आउंदे, उन्हां दूरों वेख लिया, कहंदे लओ जी आ भगती वाला, इहनूं देवी बारे जरूर पता होना। तुसीं आम गल जाणदे हो, जिहड़ा बंदा जिस फील्ड दा उहनूं उन्नी नॉलेज हुंदी है, हुण एक बंदा ते अनजान है बेचारा, उन्होंने पता ही नहीं किसी चीज का, जाके पुछण लग जाओ तुसीं अज दी लेटेस्ट टैक्नोलॉजी बारे, इहदे बारे दसो, कहंदा मैनूं की पता जी, इहदे बारे मैनूं नहीं पता। हुण उस वेले जाणदे सी कि इह साधु बैठा है, कोई ना ते देवता है ना इह राक्षस है, ये इंसान है, करता है भगती, इहनूं पुछ लो, जे इहने देवी आउंदी जांदी वेखी होनी जा इहदे दिमाग 'च किते होना दस देगा। कहंदे एक साधु तपस्या करदा सी, याद रहे कि तपस्या करन वाला दुष्ट दमन नहीं, सतयुग की गल चल रही, बैठे भावी भी तपस्या करते, राक्षस नेड़े आ गए, बड़े प्यार नाल पुछदे ने, ब्रह्म विद्या मैं निष्ठित नित प्रत सूरज अग्नि के समताए। ये पूरा साधु सी, ब्रह्म विद्या इन्हें दिमाग चो मत्थे का 10 द्वार खोल के अग पैदा की हुई सी, जिहदे वाल अख भर के वेखदा सी, साड़ दिंदा सी, फूक दिंदा सी, अगे लोग करामाती। राक्षस कहते बाबा जी नेत्र बांधी रखियो जी, बेनती करना आया सी, दसो सानू, कहंदा दसो की काम है। साधु नेत्र खोले, नेत्र नीवे रखे ने, प्रभाव वेखिया नहीं अजे, वो राक्षस पुछना चाहते ने, बैठियो आश्रम निज तप में स्थित एकाकी मन शांत सुहाई। साधु बैठा सी, शाप जो मिल गए राक्षस फिरती भंग होने लग पई, कहते जी इधर एक भगतनी आई हुई है, दसो किते जे वेखी होए। साधु कहना मैं नहीं वेख्या किसे,
ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਅਸੁਰਨ ਕੀਨ ਬਿਲੋਕਨ ਪੁੱਛਿਓ ਆਹੋ ਤਾਪਸੀ ਹਮਹਿ ਬਤਾਏ। ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਦੇਵਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਭੱਜਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ ਸਾਡਾ। ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਹ ਡਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸਭ ਅੰਗ ਮਨੋਹਰ ਰਣ ਕਰਦੇ ਅਬ ਗਈ ਪਲਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਗੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਸੋਹਲ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰਾਖਸ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤਪ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਮਰਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਸੁਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ, ਮੱਝ ਗਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਪਸਵੀ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਗੋਚਰ ਰਹੀ ਨਾ ਹਮਰੇ ਤਿਸ ਹਿਤ ਖੋਜੇ ਸਕਲ ਸੋ ਖਾਏ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ੋ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੇਵੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਭਗਤੀ ਮਿਲੂ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਜੇ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਬਹਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਭਇਓ ਮਹਾ ਅਚਰਜ ਨਹਿ ਜਾਨੀ ਦੈਤ ਹਤੇ ਜੋਦਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਧੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੂ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਓਗੇ, ਟੱਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੁਨਤ ਪਸੇ ਰਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਓ ਰੇ ਮੂਡ ਹੋ ਦੁਰਮਤ ਉਰਤਾਰ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੂਰਖੋ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਸਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਆ ਬਕਬਾਦ ਕਰਤ ਅਨਜਾਨ ਹੋ ਸੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮ ਉਦਾਰ। ਲਾਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੈਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੱਤ ਕਾਹਦਾ ਪੂਰਿਆ, ਗੱਲ ਸਾਪੀ ਮਰਿਆ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਰਸੇ ਚੁੱਕੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਓ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਵਨ ਸਿਮਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਾਬੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਜੁਰਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਜਬ ਬਿਦ ਤਹਿ ਕੀ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਸਭ ਤੁਮ ਗਨ ਕੋ ਕਰੇ ਸੰਘਾਰ। ਫੇਰ ਸਾਧੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਸਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣੇ ਕਮਾ ਲੋ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾ ਜੱਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ।
ਉਨ ਉਨ ਮਤ ਜੈਤ ਉਰ ਕਰੋਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਨਮੁਖ ਰਿਖ ਧਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਭੱਜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਵਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸੱਤ ਨਾਲ ਮਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਦੇਵੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਸੀ ਫੜੀ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਧੂ, ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਚੜ ਜਾ ਕਰੇ ਉਤਰ ਜਾ ਕਰੇ, ਹੰਭ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਬੇ ਤਪੋ ਧਨ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਇਨ ਸੋ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਰਸਾਏ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਮਨ ਸਾਧੂ। ਤਪੋ ਧਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਪਸਵੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਰਸ਼ੇ ਤਰਸੂਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਦਾ ਭਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਦੱਸੂ ਕੁਛ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਲਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਾਇਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਨ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾ ਹਮਰੋ ਜੁਦ ਮਚਾਏ। ਫੇਰ ਰਾਖਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ। ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਸਾਧੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਜੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਕੇ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਕੇ ਨਾਹੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਦਿਲ ਸਿਰਫ ਕੀਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜੇ ਪੱਤਰੀ ਬਾਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛਤਰੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ। ਸਾਧੂ ਸੋਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੇੜਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਸਿਸ ਹੈ ਇਸੇ ਧਰਮ ਮੈਂ ਹੈ ਮੋਹੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ। ਰਾਖਸ਼ ਰੋਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰੁਕਤੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਅਬਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਉਚਿਤ ਹੈ ਦੰਡ। ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੋਚਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਮਨ ਪਰ ਰਿਸ ਧਰ ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ਕਿਉ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਨੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨ ਜਗਾਈ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੇਕ ਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਿਕ ਨੇੜੇ ਆਊ ਭਸਮ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਲਾਖਨ ਬਰਖਨ ਕੋ ਤਪ ਭੀਖਨ ਸਿਮਰਤ ਦੇਖਨ ਕਰ ਬਰਬੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਏ, ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਡਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਠਹਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰ ਕੇ ਜਿਸ ਕੋ ਔਜ ਤੇਜ ਅਨਖੰਡ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਗੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਨਸ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕੋ ਕਰ ਮਹਿਤਾਰ। ਐ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਖੰਡੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ।
इसे साडी नगर च कोई चंगा माड़ा है, परमात्मा ने सारे बना के फुलबाड़ी बीजी है, गुलदस्ता बनाता सारे रिश्ते ही जरा कर्म करू भरी जाऊ। पर बंदा सोचता है जे मेरा धर्म है मैं सब नूं अपने वर्गा बना ला, यही सोच औरंगजेब ने रखी, यही सोच हिटलर ने रखी। तो कहता मैं यहूदी छड्डना कोई नहीं, औरंगजेब कहता हिंदू कोई नहीं छड्डना, फिर किहड़ा बना गए आप ही तुर गए दुनिया दुनिया को बर्बाद करके आप बर्बाद हो गए। इस करके अपने आनंद जी रहना चाहिए, आप जमो ते दूजियां नूं जताओ, चंगे काम करो ते चंगे काम कराओ, तुसीं ना दुनिया सुधार सकदे ना तुहाडे क्या सुधरनी। साडे किहा ते साडा नियाणा कहने नहीं लगदा, आखो सतनाम, बच्चा अपना नहीं गल मनदा ते दूजा किथों मनूगा। ये जिम्मेवारी परमात्मा की, एवं ना किसी ने लड़िया करो, भी देंदे आना करिया, जो भी हुंदा है ओदी नजर विच भला हुंदा है। कर लगता चटकाए झारियो, झिझ कन झारन जुजे जुझार। आखिरकार मन च एक ख्याल आया, परमात्मा ने कहा मंग की मंगना है, कहते भगता तेरी भगती ते पूरी है, जे तू कुछ मंगिया है तेरी जान बचा दिंदे आ। तन ते आसे पासे शेर की खल लाई हुई चबड़ा, ओनू लाया, ला करके पहाड़ी तो बाहर निकलिया, झाड़ दिता। जिस वेले झाड़िया वो तो एक पुरख पैदा हो गया। तुरन रीछ अत पुन तेज को, लिटकेओ तिस ते पुरख उदार। जिस वेले उन्हें अपनी वो लंगोटी झाड़ी, भक्ति थी ना 1 लाख साल की, उस लंगोटी च एक पुरख पैदा होया, हाथ में तिखी तलवार, उच्चा लंबा सरो जिहा गद, जिहदे चेहरे का तेज प्रताप चलिया जांदा नहीं। आयुत उर दीरघ जग बाहू, तंग उतंग महापरियार। जब ओदा रूप देखिया साधु ने नमस्कार करती ते भगती है, ये बंदगी परमात्मा की अज सफली हुई है। लाल बिलोचन भरे चोब सो, तनुख बान कर तरकश दोए। उस पुरुष के मोटे च पत्था पाया, एक मोटे च धनक बाण पाया, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ हैरान हो गया कि भारे दौड़े ने ਉਹਦੇ। सोचिया कि कोई जोड़ है कि कोई साधु है। अगो पुरख कहना तू फिक्र ना करो, भगता जिथे मर्जी दुनिया च घुम लै, तेरी रखिया होना असीं करांगे। आखो सतनाम, तू भगती कर अडोल होके, तेरा कोई कुछ बिगाड़दा नहीं। आटक मुष्ट खड़ग खर निर्मल, आगे दैतन रहियो करोए। हुण जिस वेले साधु बाहर आया, राक्षस लभदे लभदे पिछे आ गए, उन्होंने मारिया दादा जो साधुआ हुंदी बचदा। इस महापुरख ने तेज तलवार कट ली, कहना इधर मिलो। आखो सतनाम, साधु कहते ला चौकड़ा कर बंदगी। कोई परमात्मा अपने प्यारे की लाज इदा ही रखता है, बस चुकी तिखी शमशीर का फिर की टुकड़े टुकड़े सैतां दे करन लग पिया। लगे प्रहार करन गन आयुध, भगतर पोष बिलोके सोए। जदों उन्होंने तीर चलाए, अज वर्गियां गोलियां ते है नहीं सी, ना तोप सी ना गरनेड। कहते 16वीं 17वीं सदी च चले ने, इस तो पहला 11वीं सदी च चलते रहे, पर उसे सचुग का समय जो पत्थर सुटने शुरू किए, तीर चलाउण लग पे। इस पुरख ने अपना शरीर लोहे वर्गा बना लिया कि जिसे वस्त्र बंदे का हुंदा ही कुछ नहीं, कि वट वट धरती से सुटिया करे, खून रुलिया करे, राक्षस होर पैदा हो जाया करे। पर तेज प्रतापी मनुख पिछे हटिया ना। एक से तजे पुरख सर तीखन, गन छत्रन को तनु परोए। कहते बड़े दुश्मना के शरीर परो दिते, बड़े राक्षस भजे, जो भी पहाड़ छट के पहाड़ वेले करा ले, क्योंकि पहाड़ा की बैठे देवते भक्ति कर रहे। उतर के आ गया मैदानी इलाके, देश इलाके, राक्षस भजे जान अपने राजे को आए, रक्षपील को कहते जी कोई पुरख आया, उन्हें वक्त पाया, वो कहना डर क्यों गए, मेरा वर तुहाडे नाल है, मार के छेती लाश लाया। आखो सतनाम, और फिर आए ने युद्ध चले है, इधर समा भी हो गया जी। जो कथा कोई गैर गंभीर चलती हो, फिर से घंटा भी 5 मिनट का ही लगता होंगे। चलो कोई गल नहीं, सतगुर कृपा करनगे, इस कथा नूं अगे सुनते जावांगे, क्योंकि ये कथा उस समय की जिन्होंने सतयुग कहा जाता है, जो सत वरतदा सी। ते कथा ने घुम घुम के हेमकुंड साहब आउणा है, उस तो बाद इलाहाबाद आएगी, इलाहाबाद तो बाद पटना साहब आ जाएगा, क्योंकि मुद्द है। जो किसी चीज का मुद्द पता हो ना, थ्योरी पता हो तो बंदा मार नहीं खांदा, सब कुछ याद होंदा है। कोई भी चीज है, कोई फिल्म स्टार्ट होती है, मूवी चलती है,
ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 15-20 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤ ਫਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।